الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد،
وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي दीन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने रोज़ महशर का जवाब है मुस्तफ़ा के सामने रोज़ महशर का जवाब है मुस्तफ़ा के सामने बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही हम बातिल से दबने वाले ऐ आसमान ही हम सोबर कर चुका है तू इम्तिहा हमारा सोबर कर चुका है तू इम्तिहा हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा इत्तेहादुल उलामा परिषद कुमिल्ला जिला কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী মহাসম্মেলন आज 23 मार्च 2019 महती ए सम्मेलने उपस्थित मोहतरम सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथि बृंद मुअज्जज मुकर्रम जातिर माथार मुकुट रासातुल अंबिया हजरत उलामाए करम दूर दूरान्त थेके आगत अल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरुब्बियान एजाम कलिजार टुकड़ा आमार समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोट भाई पर्दार आड़ाले अवस्थानरता श्रद्धेया सम्मानिता मा ओ बोनेरा दयामय अल्लाह रब्बुल आलामीनेर दरबारे लाखो कोटी शुक्र ओ सुजूद जे महान रब्बुल आलामीने फितनार जमानाय कुरआन ओ सुन्नाहर भित्तिते सही तरीकाय किछु कथा बोलार जन्य शुनबार जन्य आमादेरके कबूल मंजूर करेছেন नियामतेर शुक्र आदायार्थे मुसलमान हिसेबे ईमानेर आवाजके उंचु करे एक आवाजे उच्च कण्ठे सकलेई कालिमातुश शुक्र उच्चारण करी आलহামদুলিল্লাহ लक्ष कोटी दरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुस सकलैन इमामुल मुरसलीन शफीअ आज़म रसूल अकरम रहमत आलम
নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, হাবিবে কিবরিয়া, আশরাফুল আম্বিয়া, সৈয়দুল আম্বিয়া, শফিয়ে মাহশর, সাকিয়ে কাউসার, আকায়ে নামদার, মদিনা का ताजदार, आफताब नबूवत, फख्र मौजूदा, सैयदुल मखलूका, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर উপর সর্বোপরি শুকর, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ এই সুন্দর আয়োজন। উলামায়ে হযরত, আইম্মায়ে মাসাজিদ, এলাকার যুবক, বৃদ্ধ, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, চাকুরিজীবী, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, সময়, পরামর্শ, অর্থ দিয়ে দোয়া করে উপস্থিত হয়ে মাইক্রো প্যান্ডেল লাইটের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সহযোগিতার হাত যারা বাড়িয়েছেন, প্রত্যেককেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের খেদমতের বিনিময়ে দুনিয়াতে শান্তি, পরকালে চিরমুক্তির ব্যবস্থা করে দিন। বিশেষ করে আপনাদের কলিজার মানুষ এমপি মহোদয় যথেষ্ট পরিমাণ সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাকেও এই দ্বীনের খাদিম হিসেবে কবুল করে নিন। দীর্ঘ সময় উলামায়ে হযরতদের পবিত্র জবান মোবারকে দিক নির্দেশনামূলক ঈমান ও আমলের কথাগুলো শুনতেছিলেন। বিশেষ করে আমাদের আপনাদের প্রিয় ব্যক্তি আল্লামা হাসান জামিল দামাত বারাকাতুহুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেছিলেন। অপলক দৃষ্টিতে আপনারা তাকিয়ে অধীর আগ্রহে তন্ময় চিত্তে কথাগুলো শুনতেছিলেন দ্বীনের মহব্বতে। আমি নয়, তিনি নয়, প্রত্যেকটা দ্বীনের দায়ী যারা দ্বীনের দিকে মানুষকে নিরলস রাত দিন প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন, প্রত্যেকটা ঈমানদারের নৈতিক দায়িত্ব তাদের জন্য অন্তর ভরে দোয়া করা। আল্লাহ প্রত্যেকটা দ্বীনের দায়ীকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন, সুস্থতা দান করুন, কুদরতের হাতে মুসিবত থেকে হেফাজত করুন। আমি বয়ান শুরু করব সূরাতুল আসর তিলাওয়াত করেছি রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য অগণিত আমি বাণী পবিত্র হাদিস শরীফের থেকে একটি হাদিস পড়েছি। আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল আসর, আসরের শপথ, ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর, নিশ্চিত পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, ইল্লাল্লাযীনা আমানু, কিন্তু যারা ঈমান আনয়ন করবেন, ওয়া আমিলুস সালিহাত, আমলে সালেহ করবেন, ওয়া তাওয়াসাউ বিল হক, মানুষকে সঠিক দ্বীনের পথে আহ্বান করবেন, ওয়া তাওয়াসাউ বিস সবর, অন্যায়ের পথে বাধা প্রদানে সবর ইখতিয়ার করবেন। এই চার গুণওয়ালা মানুষ ব্যতীত বাকি সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, জাহান্নামী। রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুল্লু উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ইল্লা মান আবা, পৃথিবীর সমস্ত উম্মত জান্নাতি, যারা আমি রাসূলকে অস্বীকার করে তারা ব্যতীত। ইল্লা মান আবা, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কেউ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কারা আপনাকে অস্বীকার করে? ক্বালা, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মান আতাআনি দাখালাল জান্নাহ, যারা আমার অনুসরণ অনুকরণ করবেন তারা আমাকে মানার কারণেই জান্নাতে যাবেন। ওয়া মান আসানি ফাকাদ আবা, যারা আমার অনুসরণ অনুকরণ করবে না তারা আমাকে না মানার কারণে, অস্বীকার করার কারণে তারা জান্নাতেও যেতে পারবে না। এ হলো আয়াত হাদিসের তরজমা। দোয়া করলে ধৈর্য ধারণ করে উঠা বসা না করে বসলে কিছু কথা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আল্লাহ তাআলা কুদরতের হাতে তৌফিক দান করুন। তার আগে 2 মিনিট মিডিয়াওয়ালারা ভালো করে খেয়াল করো।
হক কথাগুলো উম্মতকে যদি সওয়াবের নিয়তে শোনাও সওয়াব হবে। কোন বক্তার কোন কথা হঠাৎ অজান্তে ভুল হয়ে গেল, এটাকে যদি প্রচার বেশি করে তার মানের উপর আঘাত করো, জীবনের সব কামাই বরবাদ হয়ে যাবে। আজ আমার জোহরের নামাজের পরে প্রোগ্রাম ছিল কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত একটি থানা মুরাদনগর। হেলিকপ্টারে আসার প্রোগ্রাম, ওখান থেকে এখানে আসবো। আমি এই কথাগুলো বলতে চাই না, বাধ্য হয় বলতে হয়, না হয় আপনরাও বিভ্রান্তে পড়ে যায়। ওখানে আজকে যেতে পারি নাই। না যাওয়ার কারণ, হেলিকপ্টারে প্রোগ্রাম নেওয়ার জন্য আমি আগ্রহী নয়। যারাই হেলিকপ্টারে প্রোগ্রাম নিচ্ছেন কমপক্ষে ৩-৪ বার ২ বছর ঘুরে এরপরে পাচ্ছেন, তাও ওই বড় হুজুরের সুপারিশ, ওই এমপি সাহেবের সুপারিশ দিতেই হবে। এমপিরে মোবাইলে ধরায় দেয়, হুজুর আসতেই হবে, বড় হুজুর দিতেই হবে। বাধ্য হয়ে যখন দিতেই হয়, ১ নাম্বার শর্ত, আল্লাহ না করুন যে কোনো সময় আমার কোনো সমস্যার কারণে প্রোগ্রাম বাতিল হবে, ফরমে লেখা। নাম্বার ২, যেই থানায় প্রোগ্রাম হবে ওই থানার ওসি মহোদয়ের লিখিত অনুমোদন, নিরাপত্তা বাহিনী ওখানে থাকতে হবে, না হয় প্রোগ্রাম বাতিল। যোগাযোগ কপ্টার কমিটি যারা আছে এয়ারপোর্টে আপনারা যোগাযোগ করবেন, আমরা এর জন্য দায়ী না। আরো কিছু সমস্যা হয়েছে, এগুলোও বলে থাকি। ঠিক তেমনি সমস্যা আজও হলো। আমি ১২টা ১টায় রেডি, কিন্তু গতকাল প্রোগ্রাম করেছি বগুড়া শহরে। যানজট ঠেলে ফজরের পরে আসছি ঢাকায়। দুপুরের আজানের পর পরে আসছেন প্রায় ৪-৫ জন এসপি মহোদয় আমার মাদ্রাসায় দাওয়াত, সাথে তাদের গার্ড, সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন আরো ১৫-২০ জন। এদেরকে বিদায় করতে আসরের সময় খুব কাছে। এয়ারপোর্ট থেকে আমাকে টেলিফোন করলেন, ওসি সাহেব কোন নিরাপত্তা নিবেন না, দায়িত্ব নিবেন না। আমাদের টেলিফোনে কথা হয়েছে, এখন কি করব? আমি বললাম, আপনাদেরও যেমন নিরাপত্তার দরকার, দুনিয়ার লাইনে আমাকেও সেরকম দরকার। যেহেতু ওসি সাহেব ডাইরেক্ট নিষেধ করেছেন, তিনি কোনো ফোর্স দিবেন না নিরাপত্তার স্বার্থে, আর আপনারা যাবেন না, তা আমি কিভাবে যাব? ইভেন ওখান থেকে কোন উশৃঙ্খলতার সবকে আবৃত হয়ে তারা টেলিফোন করেছে হেলিকপ্টার কোম্পানির ম্যানেজারের কাছে, আসলে এখানে গ্যাঞ্জাম হবে, বিতর্ক হবে, দ্বন্দ্ব হবে। এরকম টেলিফোন যাওয়ার পরে তাও আমাকে বলছে। আমি বললাম, নাম্বারটা রেখে দেন। এখন বলেন, আমি আসার পথে আমার ব্যক্তিগত কোনো বাধা আছে? এই অবস্থাতে সুযোগ সন্ধানী আমার প্রিয় আল্লাহ রসুলের আশেক যারা, আমাদের মুমিন ভাই, হয়তো ভুল বুঝে, না হয় বাঁকা রাস্তায় বুঝে, দেখতে নারী চলন বাঁকা, বিভিন্ন মন্তব্য করতে পারেন, করে ফেলেছেন। মানে এইরকম জ্বালাময়ী ভাষণ আমার বিরুদ্ধে তার জীবনও দেননি, আজ্জা দিয়েছেন। অথচ তদন্ত করা উচিত ছিল, আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করা দরকার ছিল, আসলাম না কেন। আমার গাড়িতে সে বলছে, জুনায়েদ বাবুনগরী দামাত বারাকাতুহুম হাটহাজারীর কেলাস থেকে গাড়ি যোগে 7 ঘন্টা যানজট পেরিয়ে যদি আমাদের এখানে আসতে পারে, উনি এত বড় হুজুর হয়ে গেলেন, উনি গাড়িতে আসতে পারে না? তোমার ওখানে যাওয়া আমার ফরজ না, ওয়াজিব না, সুন্নত না, মুস্তাহাব না। আমার প্রোগ্রাম এখানে, কমিটির সব গিয়ে মাদ্রাসায় অমুক বড়দেরকে ধইরা এরপরে বাধ্য করেছেন। আমার সব কিছু লেখাও আছে। এরপর তদন্ত ছাড়া যে আল্লাহর বান্দা বললেন
শেষ ফলে তিনি বললেন, এই সমস্ত বক্তা আলেম দ্বারা আমাদের ওলামাদের ক্ষতি হয়। আমি দেখলাম তার এই বক্তব্যের দ্বারা এই জাতির যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। আমি হাফিজুর রহমানকে এটা বাংলাদেশের আর চেনা কারো বাদ নাই। আমি কোন জগতের হনুমান না মানুষ, এটা জাতি ভালো করে চিনে শুনে জানে, কাউকে বিশ্লেষণ করে জানানোর কোনো প্রয়োজন নাই। আমার দ্বারা নাকি দেশের ক্ষতি হচ্ছে, ওলামায়ে কেরামের ক্ষতি হচ্ছে। গতকালকেও বগুড়ায় বলেছি, এই যে চেঁচামেচি করতেছি, চিৎকার করতেছি, মায়ের পেট থেকে পড়ে 5 বছরের মাথায় মাদ্রাসায় ঢুকেছি, আলিফ বা তা পড়তেছি, কোরআন পড়তেছি, ওস্তাদদের খেদমত করতেছি 20 বছর। মাদ্রাসায় লেখাপড়া করলাম কোরআন হাদিস বুঝার জন্য, আল্লাহ চিনার জন্য, রসুল চিনার জন্য। 20 বছর মাদ্রাসায় ডাউলের পানি আটার রুটি খেয়ে কষ্ট করে 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 করে, না চাকরি, না টাকা, না পয়সা, লঙ্গি কিনার টাকা নাই, জামা কিনার টাকা নাই, কিতাব কিনার টাকা নাই। বছরে একবার যাইতাম বাড়ি, আর বাড়ি যাইতাম না। অল টাইম মাদ্রাসায়, মাথায় মসজিদের ঢালাই টানতাম, মাদ্রাসা লাকড়ির চুলা, গাছ কেটে কাঁধে করে নিতাম, খানা 2 বেলা, সকাল 10টায় আসরের পর। এত কষ্ট করে লেখাপড়া করলাম আল্লাহ চিনার জন্য, নবী চিনার জন্য। ওস্তাদদের সোহবতে ছিলাম 20 বছর। মাওলানার পাগড়ি যখন ওস্তাদরা লাগাই দিলেন, লাগাইয়া নামলাম মানুষের কাছে খেদমতের জন্য। আজ এই দিনের কাজ চলতেছে, দিন নাই, রাত নাই, খানা নাই, ঘুম নাই। এত কষ্টের বিনিময়ে এই খেদমত গুলো চলছে। এই বয়ান শুনে মানুষগুলো টঙ্গীর ময়দানে যায়, এই বয়ান শুনে মানুষগুলো চরমনাই যায়, এই বয়ানের মাধ্যমে মানুষগুলো দিনের পথে আসে। নামাজ নাই, নামাজ পড়ে, পর্দা ছিল না, পর্দা করে, টুপি নাই, টুপি পরে, দাড়ি ছিল না, দাড়ি রাখতেছে। এই মানুষগুলো টঙ্গী যায়, উজানি যায়, চরমনাই যায়, আল্লাহওয়ালাদের দরবারে যায়, চিল্লায় যায়, তাবলীগে যায়। আমার দ্বারা দেশের ক্ষতি হয়, ইসলামের ক্ষতি হয়। আর আমি এক মসজিদে জুমার নামাজের ইন্টারভিউ দিলাম, নামাজ পড়াবো, টাইট এক মুরব্বি কয় চিল্লা দিছেননি। কেমন জুতা পেটা দরকার। জীবনের 35 বছর জীবনটাই কাটায় দিলাম তাবলীগের মধ্যে। এখন যদি বলে চিল্লা দিছিনি, তো 14 গোষ্ঠী জানা দিছে, ওলামায়ে কেরাম তার থেকে বেশি দিয়েছে। আলেমের মর্যাদা কত, কোরআন হাদিস পড়ো। ফজলুল আলিমি আলাল আবিদ, একজন আলেমের সম্মান কত নবী বলেন। সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে আমি নবীর সম্মান যত, গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে আলেমদের সম্মান তত। এদেশে কিয়ামত পর্যন্ত তাবলীগ চলবে, দাওয়াত চলবে, জিকির চলবে, পীর মুরিদি চলবে, জিহাদ চলবে। নেতৃত্ব দিবে ওলামায়ে কেরাম, আর কেউ না। ভাই আমার, আল্লাহর কাছে আমরা কুমিল্লা এলাকা থেকে দোয়া করি, সেই নিউজিল্যান্ডের শাহাদাত বরণকারী নামাজরত শহীদদের জন্য আল্লাহ তাদেরকে কুদরতের হাতে জান্নাতে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন। অন্তর ভরে দোয়া করি, গোটা পৃথিবীর মাথার মুকুট, উলামায়ে কেরামদের মাথার তাজ, ওলিয়ে কামেল, বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক আল্লামা জাস্টিস তকি ওসমানী দামাত বারাকাতুহুম, তার জন্য। এবং পাশাপাশি দোয়া করি তার সাথে যেই 2-1জন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন দুশমনের আক্রমণের কারণে, আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দান করুন। আমিন। আহলে হক উলামায়ে হযরত সারা দুনিয়াতে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমিন। সমস্ত দুশমন বাতিলের মোকাবেলায় আহলে হকের বিজয়ী দান করুন। আমিন। আমাদেরকে আল্লাহ আদবওয়ালা বিনয়ী জিন্দেগি দান করুন। আমিন। বাতিলদের আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। আমিন। কাউকে গালি দিছি না,
আমরা ডাক্তার জাকির নায়েকের নাম নিলে বেদবির সাথে নেই না, সমালোচনা করলেও গালাগালির মাধ্যমে নয়, আদব রক্ষা করে সম্মান বজায় রেখে শ্রদ্ধা করে এরপরে পর্যালোচনা করি, সমালোচনা নয়। কিন্তু বিপরীত দিকে কি হচ্ছে, আমাদের বড় বড় ওলামায়ে হাজারাত হাটহাজারীর হুজুরকে যদি বলে সে গাদ্দার, নাউজুবিল্লাহ আসতে বললেন কেন, দালাল হয়ে গেছে। হাটহাজারীর হুজুরকে গাদ্দার বলার মতো সাহস কোন বেঈমানের তো নাই, কিন্তু কোন একজন বক্তা যদি বলে, এটা কেমনে সহ্য করেন বলেন? আর 13 জন আলেম যদি বলে হুজুর এগুলো বলবেন না, তাহলে ওয়াজের ময়দানে তালা লাগায় রিকশা চালাবো, রিকশা চালাবো। কিন্তু হকের কণ্ঠে কেউ আজ হাত দিলে ওই হকের কণ্ঠের রাস্তা বন্ধ করে রিকশা চালাবো, বেঈমানি আর মুনাফিকি করার চেষ্টা করব না। আশ্চর্য ব্যাপার, পাঁচকল্লি টুপি মাথায় দিলাম, অন্য টুপিওয়ালাকে না গালি দেই, হিংসা করি, দেখা হলে সম্ভব চেষ্টা করি একটা সালাম দিতে। গোলজামা লম্বা পড়েছি, অন্য পোশাকওয়ালাকে একটা গালি নাই, হিংসা নাই, দেখা হলে চেষ্টা করি সালাম দেওয়া। কওমি মাদ্রাসায় পড়েছি, আলিয়ার বিরুদ্ধে বলি না, স্কুল কলেজ ভার্সিটির বিরুদ্ধে বলি না, দেখা হলে পারি চেষ্টা করি সালাম দেওয়া। তুমি পাঁচকল্লি দেখলেই অ্যালার্জি, কারণ তুমি পোশাক দেখলেই অ্যালার্জি, কারণ তুমি কওমিওয়ালাকে গালি দাও, কারণ তোমার ভাগ কমে যাইতেছে খানা। কারণটা কি? হাটহাজারীর হুজুরকে গালি দেওয়ার কারণ কি? চরমনাই আল্লাহওয়ালা তাবলীগ যারা করতেছেন এদেরকে কাফের বলে গালি দেওয়ার কারণ কি? কারণটা কি? বরং এই আল্লাহওয়ালাদের দ্বারা, তাবলীগের দ্বারা, চরমনের দ্বারা, উজানির দ্বারা, আহলে হক উলামায়ে কেরামের দ্বারা দ্বীনের যে কাজ হচ্ছে, তুমি যদি দ্বীনের খাদেম হয়ে থাকো, তুমি তো তাদের পাও ধরে দোয়া নেওয়া দরকার। ঘুরে না? আল্লাহ সবাইকে হেদায়েত দান করুন। আমি আজ আপনাদের কাছে আসছি, বেয়াদবি ক্ষমা চাই, যতক্ষণ আপনারা বসে থাকবেন আমি আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। তবে সতর্কবাণী, কেউ উঠলেই আমি হাত তুলে দোয়া করে ফেলবো। আমার পরে কেউ বয়ান করবে? হ্যাঁ, মুনাজাত কে করবে? তাহলে কেউ উঠলেই আমি হাত তুলে ফেলবো। আপনারা বুঝে নিবেন কেউ উঠে গিয়ে আমাকে ইশারা দিছে দোয়া করা। আল্লাহ আপনাদেরকেও কবুল করে নিন। রাগ করলেন? দুই একটা কথায় যদি একটু দিলে আঘাত লাগে, আল্লাহর রাস্তায় ক্ষমা করে দিবেন। যেহেতু উদ্দেশ্য আমি ভালো নিয়ে বলছি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই, আল্লাহর মুহাব্বত চাই। ওয়াল আসর, আল্লাহ সূরাটার শুরুতে শপথ করলেন, একটি ছোট্ট সূরা, অথচ পাওয়ার কত। 4 মাযহাবের 4 ইমামের একজন ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি লিখেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে হাকীমের মধ্যে অন্যান্য সূরা আয়াত যদি অবতীর্ণ নাও করতেন, শুধু ওয়াল আসরের সূরাটাই দিয়ে দিতেন, আর গোটা জগতের মানুষ এই সূরার উপরে জীবনটাকে পরিচালনা করত, বিনা হিসাবে জান্নাত পেয়ে যেত। এমন পাওয়ারফুল সূরা সূরাতুল আসর। সাপ ছোট হলেও দাঁতের বিষক্রিয়া কম নয়, কথা বুঝেন নাই? লঙ্কা ছোট কিন্তু জাল কম নয়। হুজুর ছোট হইলে কি হবে? ইমানের স্পিরিট তো কম না। দুশ্মনকেও ছোট ভাবার কোনো সুযোগ নাই। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। নবীর উম্মত আমাদের সবাই আপন, কেউ আমাদের দুশ্মন না, কথা ঠিক আছে? হ্যাঁ, ভুলে আছে, অন্যায়ের পথে আছে, দায়িত্ব বুঝাবো,
গালি দেওয়ার অধিকার নাই। আল্লাহ তাআলা শপথ করলেন সূরাটার শুরুতে, শুধু এখানেই না, কোরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ শপথ করেছেন। ওয়াত্তিন ওয়াজ-যাইতুন ওয়া তুরি সিনিন ওয়া হাযাল বালাদিল আমিন ওয়াশ-শামসি ওয়া-দুহাহা والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة والعصر إن الإنسان لفي خسر। আল্লাহ বারবার শপথ করেছেন, তিনের শপথ, জৈতুনের শপথ, তুরে সিনের শপথ, নিরাপদ শহর বাইতুল্লাহ মক্কা নগরীর শপথ। বলুন এবার আমার 2-3টা প্রশ্নের জবাবে, আল্লাহর কালাম কোরআন কত পার্সেন্ট সত্য? ভালো করে বলুন। 100 আর 100 বুঝি না, পৃথিবীতে যত পার্সেন্ট হতে পারে তার থেকে আমার আল্লাহর কথা আরো সত্য। কথা ঠিক? আচ্ছা বলুন, আল্লাহর কথাগুলো যদি কেউ পৃথিবীর একজনেও না মানে কত পয়েন্ট ক্ষতি হবে আমার আল্লাহ? হবে কোনো ক্ষতি? পৃথিবীর সবাই যদি আল্লাহর কথা পয়েন্ট ওয়ারি মেনে নেয়, আল্লাহর কত পয়েন্ট লাভ হবে? হবে না লাভ? বলেন কি বুঝলাম? আল্লাহর কথা মানলেও আল্লাহর লাভ নাই, না মানলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু আল্লাহর কথা কি পরিপূর্ণ সত্য? কসম করার পরে না আগেই? আগেই। আল্লাহর কথা অফুরান্ত অপ্রিয় সত্য, সর্বাবস্থার জন্য। তুমি মানো আর না মানো, মানলেও আল্লাহর লাভ নাই, না মানলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু শপথ করবেন কেন? আমরা মাঝে মাঝে শপথ করি কেন? ভাই কথাটা এরকমই, বলে বিশ্বাস করি না, তো তোর দাদার মাথা ছুঁয়ে করি, এরকম। আমরা শপথ করি কেন? সন্দেহ দূর করার জন্য। নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহর ব্যাপার কি এমন? তাহলে আল্লাহ কেন শপথ করবেন? তুমি আল্লাহর কথা মানলেও কি, না মানলেও কি, শপথ কেন? লম্বা চওড়া আলোচনার নির্যাস হলো মানুষের মন আকৃষ্ট করার জন্য। 2 নম্বরে যেই জিনিসের শপথ করেছেন, ওই জিনিসটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত মূল্যবান, দামি, তা বুঝাবার জন্য। 3 নম্বরে শপথ করে সামনে যে কথাগুলো বলবেন, ওই কথাগুলো অন্যান্য কথার থেকে অনেক 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 মূল্যবান, সেদিকে আকৃষ্ট করার জন্য। আল্লাহ শুরুতেই শপথ করলেন ওয়াল আসর, আসরের শপথ। বুঝা গেল আসর বড় দামি একটি সম্পদ। কেমন দামি, এ নিয়ে কিছু কথা বলার চেষ্টা করব, আল্লাহ যদি সুযোগ দেন। শেষ করতে পারবো কিনা আল্লাহু আ'লাম। এরপরে আলোচনা হবে ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। শুধু আসর নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করি, দেখি কত দূর আগানো যায়। আবারও বলছি, উঠলেই দোয়া হয়ে যাবে, ডিস্টার্ব করবেন না। আসরের শপথ, আসর বড় দামি। কিসে আসর?
মুফাসসিরিনে কেরাম আসরের অনেক তরজমা লিখেছেন, আমি শুধু দুইটা তরজমা বলবো, বাকি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। এক নাম্বার, আসর শব্দের অর্থ হলো সময়। বলুন আসর শব্দের অর্থ কি? অর্থ কি হইল? আল আসর, সময়ের শপথ। সময়ের শপথ কি বুঝলাম? সময় বড় দামি, সময় বড় মূল্যবান, সময় এক অমূল্য সম্পদ। অমূল্য সম্পদ মানে মূল্য নাই। কি ভাই কথা বলেন না কেন? এত বেশি মূল্য দেওয়ার ক্ষমতা কোন মাখলুকাতের নাই। সময়ের শপথ, সময় বড় দামি। কেমন দামি? পৃথিবী নামক গ্রহটা সময়ের প্যাকেটে আবদ্ধ। মানুষের উন্নতি আর অবনতি, চলাফেরা, লেনদেন, আমল আখলাক, ঘুম আর নিদ্রা, আলো বাতাস, অন্ধকার, সবকিছু সময়ের বেড়াজালে আবদ্ধ। যেটা চলে যাচ্ছে অতীত, চলছে বর্তমান, আগত ভবিষ্যৎ। সময় ছাড়া মানুষের চলার কোন রাস্তা খোলা নাই। গোটা জগৎবাসী সময়ের প্যাকেটে আবদ্ধ। অতএব সময়টাকে যে যেইভাবে মূল্যায়ন করবে তার সেইভাবেই মূল্যায়ন হবে। যে যতটুকু দাম দিবে তার দাম তত বাড়বে। চাই দুনিয়ার লাইনে দিক তো দুনিয়ার লাইনে বাড়বে, আখিরাতের লাইনে মূল্যায়ন করবে তো আখিরাতের লাইনে মূল্যায়ন হবে। সময় বড় দামি। কেমন দামি? দুনিয়ার লাইনেও দামি, আখিরাতের লাইনেও দামি। ব্যবসায়ী কুমিল্লার 11 মাস ব্যবসা করেন। সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 8টা পর্যন্ত দোকান খোলা, কর্মচারী 2 জন। এইভাবে করে আল্লাহর বান্দা 11 মাসে ব্যবসায় যে লাভবান হয়, এর থেকে 3 গুণ বেশি লাভবান হয় 1 মাস রমজান। সত্য কথা বলবেন, বাঘের মতো বিলাইয়ের মতো নয়। বুকটা বড় রাখবেন, আমি মুসলমান, আল্লাহর জমিন, আল্লাহ আমার, আমি আল্লাহর গোলাম, মুসলমান নবীর উম্মত। সেদিক থেকেও আমি পাওয়ারফুল। দেশ আমার মুসলিম দেশ, সরকার আমার মুসলমান, আমিও সে দেশের মুসলিম নাগরিক। দুর্নীতিবাজ নয়, চোর নয়, ডাকাত নয়, আদর্শবান দেশের আদর্শবান নাগরিক মুসলমান। অতএব বাহাদুরি চলবে মুসলমানের আর কারণ। স্লোগান সময় মতো দিব, বেঈমানের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলনের ডাক আসবে। আমার কলিজা মাদ্রাসা, আমার কলিজা রসুল, আমার কলিজা আল্লাহ, আমার কলিজা দ্বীন ও ঈমান, কোরআন সুন্নাহ। যখন কেউ বলবে এটা বিষ বৃক্ষ, তখন রাস্তায় নেমে যেতে হবে। কথা বুঝেন? এদেশে হিন্দু থাকবে জামাইয়ের আদরে, বৌদ্ধ থাকবে, সরকারও বাধা দিবে না, আমাদের ইসলামও বাধা দিবে না। কথা বুঝেন নাই? হিন্দু থাকবে, বৌদ্ধ থাকবে, ইসলামী দেশ কোরআন দিয়ে চললে আরো নিরাপদে থাকবে। কথা ঠিক না? সরকারি সংবিধান তাদেরকে আরো স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্বাধীনতার কারণেই প্রশাসন তাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার স্বার্থে যথেষ্ট পরিমাণ তারা গার্ড দেন। কথা ঠিক? হিন্দু থাক, বৌদ্ধ থাক, খ্রিস্টান থাক, আমরা হিন্দুদের গালি দিই, বৌদ্ধদের গালি দিই, কাউকে অশালীন কথা বলি, কিন্তু আমরা কখন মেজাজ গরম করে কথা বলি? যখন বিষের বোতলে মধুর লেবেল লাগায়। কথা বুঝেন কিছু? বিষ বিষ হিসাবে মানুষকে চিনতে হবে। বিষের বোতলে মধুর লেবেল লাগাইলেই সেখানে আন্দোলন। কথা বুঝাইতে পারলাম? আবার মধুর মধ্যে বিষের লেবেল লাগাইলেও কি আন্দোলন। এদেশে হিন্দু যেমন আছে, কোন নিরাপত্তার সাথে কোন মুসলমান আঘাত করবে না, ইসলাম তাদের উপরে জুলুম করবে না। এদেশে কাদিয়ানিও থাকবে, কিন্তু কাদিয়ানির লেবেল লাগায়া মুহাম্মদ আর ঈমান ইসলামের কোন মুহাম্মদী ইসলামের লেবেল লাগায়া নয়, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের লেবেল লাগায়া নয়। কাদিয়ানি কাফের, গোটা দুনিয়ার মুসলমান আহলে সুন্নাত একমত, কাদিয়ানিরা কাফের। এদের তৈরি করা পণ্য প্রাণ কোম্পানি
কোম্পানি, সেজান কোম্পানি, আরএফএল, এরাও কাদিয়ানি। কাদিয়ানিদেরকে যেমন হিংসা করে, আল্লাহর দ্বীনের মহব্বতে এদেরকে কাফের মনে করে দূরে রাখতে হবে, এদের পণ্যকেও দূরে রাখতে হবে। কোনো বাধা নাই। কিন্তু যখনই কাফের বলবে আমি মুসলমানের দরজায়, হিন্দু আমগো অজে ডিস্টার্ব করে, কথা বলতে হবে। হিন্দুরা কি আমগো ওয়াজ মাহফিলে ডিস্টার্ব করে? আমগো মসজিদে ইমামের টান দিছে? তুমি বেহায়া বেলাজার মতো তাদের ঘরে যাও কেন? তুমি গিয়া সেখানে চিৎকার করো কেন? ডিস্টার্ব করো কেন? ধিক্কার মুসলমান তোমার কপাল। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। সময়ের শপথ, সময়টা বড় দামি। রমজানে 3 গুণ লাভ কেন? 11 মাসে দোকান খোলা ছিল 8টা থেকে 8টা, কর্মচারী কথা বলেন। রমজানে কর্মচারী 5 জন। দোকান খোলার টাইম কত? বলে সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল, অল টাইম। 3 গুণ লাভবান হওয়ার পেছনে কারণ সময়টাকে মূল্যায়ন করেছে। সময়কে যে যত মূল্যায়ন করবে তার জিন্দেগি তত মূল্যায়ন হয়ে যাবে। 4টা যুবক ছেলে একই টাইমে একই ফ্লাইটে বিদেশ গেল চাকুরির জন্য। 5 বছর চাকুরির পরে রেজাল্ট, 2 ছেলের ঘরে ইঁদুর পরে আর মরে। আর 2 যুবক বাড়িতে বিল্ডিং করেছে, ঋণ আদায় করেছে, ঢাকায় ফ্ল্যাট কিনেছে। একই সময় আসলি ওদের অবস্থা দুর্বল কেন, তোদেরটা সবল কেন? ওরা 2 জন বলে আমরা তো ডিউটি ঠিকই করেছি, তাহলে এরকম কেন তোদের হাল? বলে জানি না। উন্নতি কল্পে যারা আছে তাদের জিজ্ঞাসা করো। বলে আমরা যখন বিদেশে আসি, মাথার ভিতরে আমাদের টেনশন ঘুমানোর জন্য আসিনি। বাবার জমিন বিক্রি করে ঋণ হয়ে টাকা নিয়ে আসছি বিদেশে। আমার কামাইয়ের উপরে নির্ভর করে আছে আব্বা আম্মা, ভাই বোন, স্ত্রী, সন্তান। অতএব আমার ঘুমানোর কোনো সুযোগই নাই। মালিকের বেঁধে দেয়া 8 ঘন্টা ডিউটি করি, শুধু ঘুমাইনি, 2-1 ঘন্টা ঘুমায় বাকি টাইম ওভার ডিউটি করেছি। সময়টাকে কাজে লাগিয়েছি, সময় আমাকে দামি বানিয়ে দিয়েছে। ওয়াল আসর, সময়ের শপথ। সময়টারে কাজে লাগাও, যতটুকু লাগাইবা ততটুকু তুমিও সম্মানের কাজে লাগবা। সময়টারে যে যতটুকু মূল্যায়ন করবা, তোমার মূল্যায়ন ততটাকে বেড়ে যাবে। দুনিয়ার লাইনে কাজে লাগাও তো দুনিয়ায় তুমি দামি, আখিরাতের লাইনে কাজে লাগাও তুমি আখিরাতের লাইনে দামি। এরে আল্লাহর গোলাম, সময়টারে কাজে লাগাও। এই যুবক, স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে লেখাপড়া করতেছো, যেই বইগুলো পড়তেছো ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল আর অঙ্ক, এই বইগুলো পড়িয়ে আজ তুই মেট্রিক পাস করেছো। যাদের লেখা বই পড়লি চিন্তা কর, সারা দুনিয়ার স্কুল কলেজ ভার্সিটির মধ্যে তাদের লেখা বইগুলো কেন মানুষ গ্রহণ করে? একটু চিন্তা কর। তারা সময়টাকে কাজে লাগায় বইগুলো কতটা মেহনত করে লিখেছে। চিনো না ওই বই লেখকের মা কেমন, বাপ কেমন, বাড়ি কই, চেহারা কেমন? কিন্তু তাদের বইটা পড়ার মহব্বতে তারেও তুই অঙ্কন করে রাখলি তার ছবি হৃদয়। কারণটা কি রে যুবক? একমাত্র কারণ হলো সময়টারে মূল্যায়ন করেছিল তারা, যে কারণে তোর হৃদয়ের মধ্যে তাদের মণিকোঠায় নামটা রয়ে গেল। তাদের লেখা বইগুলো তুই বুকে লাগায় চুমা দেওয়ার, বই পড়ে রাত ঘুম নষ্ট করো, পরীক্ষা দাও। তুই ঘুমবার দিলি শুধু মোবাইলের পেছনে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে। আগের দিনের মুরব্বীরা ক্লাস 8 পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিল, 7-5 পর্যন্ত পড়েছে। সেই সময়ের মুরব্বীর সামনে বর্তমানের ডবল এমএ কথা বলতে ভয় পায়, আছে না নাই? তুই ডবল এমএ পাস করে আগের দিনের মুরব্বী ক্লাস 8 পড়েছে, কথা বলতে তোর হাঁটু কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে। কারণটা কি জানো? তাদের সেই দিনের লেখাপড়ার মনটা ছিল সরল, তাদের মহাব্বত ছিল আকাশচুম্বী। তোর লেখাপড়ার মধ্যে পুরাটাই ঢুকে আছে বেয়াদবি।
কেমন বেয়াদবি শুনিয়া ল। একটু আগেও বলেছি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য কথা। তুই যে লেখাপড়া করতেছ, তুই দস্তকাত জানো না, শিক্ষক তোর পেছনে মেহনত করে দস্তকাত শিখাইয়া দিল। এলাকার 10 জন যুবকের মধ্যে তোরে সবাই মোহাব্বত করে, কারণ তুই শিক্ষিত। কিন্তু কি দেখলাম, যেই শিক্ষক তোরে হাতে কলমে লেখাপড়া শিখায় দস্তকাত শিখাইয়া দিল, মনের মধ্যে যদি স্বার্থে আঘাত লাগে, তোর মতো বেদ্যপ গুলো গিয়া আবার শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। আসতে বললেন কেন? এই জন্যই তো আমরা মাঝে মাঝে রাস্তায় দেখি ল্যাংটা পাগল ঘুরে তোর মতো বেয়াদব, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে লঙ্গি নাই পাগল, কিন্তু ইংরেজিতে কথা কয়, আরবিতে কথা কয়। মাঝে মাঝে চিন্তা করি কারণটা কি, রাস্তার ল্যাংটা পাগল আবার ইংলিশে কথা কয় কেন? চিন্তা করে দেখলাম তোর মতো বেয়াদবি যারা করেছে, শিক্ষকের সাথে মুরব্বীর সাথে বেয়াদবি করেছে, এই বেয়াদবির চির অভিশাপ। हकीकत से तो दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है। नमी गोयम के आज दुनिया जुदा बाश, बाहर कारे के बाशी बा खुदा बाश। जिसते दुनिया आज खुदा गाफिल बुदाम, मैं कमाशो नकोरा हो पर जिंदोजा। এরে আল্লাহর গোলাম, শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গেলি আর জায়গা পাইলি না রে ভাই, প্রতিবাদ করার মানুষ পাইলি না। মা বাবার বিরুদ্ধে গেলি প্রতিবাদী কণ্ঠ দিয়ে আওয়াজ দিতে। তোর মতো বেদ্যবের উপরে যদি আল্লাহ বেজার না হয়, তো আর কার উপরে বেজার হবে চিন্তা কর। শুধু কি তাই, তোর সামনে পরীক্ষা, পাস করার জন্য যেই অক্ষর জ্ঞান দিয়া তুই আর শিক্ষার মসনদে বসছ, যেই বইগুলো পড়ে পড়ে তুই আজ বড় দামি শিক্ষিত জ্ঞানী বলে পরিচয় দাও, পরীক্ষায় পাস করার জন্য কত বড় নিম্ন স্তরে মনটা নিয়ে তুই সেই বইয়ের পাতা ছিঁড়িয়া নিজের পায়ের জুতার মধ্যে ঢুকাইয়া পরীক্ষার হলে গিয়া নকল করে পরীক্ষা দাও। একদিকে তুই বিদ্যার সাথে করলি বেয়াদবি, অপরদিকে নকল করে পরীক্ষা দিলি, তুই করলি বিদ্যা চুরি। তোর মতো বিদ্যাচর যদি কখনো চেয়ারে বসে, জনগণের সম্পদ চুরি করা ছাড়া তোরা রাস্তা খোলা থাকবে না। লিকুল্লি শাইইন জিনাতুন ফিল ওয়ারা ওয়া জিনাতুল মারই তামামিল আদাবি। আজ খোদা খাহিমে তৌফিকে আদব, বেআদব মাহরুমে গাশত আজ ফজলে রাব। এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, ভালো করে শুনো। আমরা মাদ্রাসায় পড়ি বেটা, হঠাৎ যদি দেখি রাস্তায় কোনো বাংলা কাগজ পড়ে আছে, লেখার ইংরেজি লেখার কাগজ পড়ে আছে, উঠাইয়া বুকে মুখে চুমা যদি নাও দেই, তবে নিরাপদ জায়গায় রাখার চেষ্টা করি যেন পাও জোতা না লাগে। তোর মতো সেই শিক্ষার পৃষ্ঠে যদি সিঁড়ি জুতায় ঢুকাও, একটু জবাব দে, তোর কপালে খোদার গজব আসবে না তো কার কপালে আসবে? তুই তো বিদ্যাচর, বেয়াদব। তোর মতো চোরগুলি দেশের চ্যাম্পিয়ন হয়, তোর মতো বেয়াদবগুলি রাস্তায় ল্যাংটা ঘুরে। আল্লাহ কুদরতের হাতে হেফাজত করুন, আদবওয়ালা জিন্দেগি দান করুন। কি বুঝলি? স্কুলের বিরুদ্ধে বলেছি না, কলেজের বিরুদ্ধে বলিনি, মাদ্রাসার বিরুদ্ধে আর ভার্সিটির বিরুদ্ধে বলিনি, তোর কুত্তা মেজাজের চরিত্রের বিরুদ্ধে বলেছি।
স্কুলে পড়িয়া ইঞ্জিনিয়ার 5 ওয়াক্ত নামাজি আছে না নাই? আমি স্কুল খারাপ বলবো কেন? বলবো তোর চরিত্রটা খারাপ। লিকুল্লি শাইইন জিনাতুন ফিল ওয়ারা ওয়া জিনাতুল মারই তামামিল আদাবি আজ খোদা খাহি মে তৌফিকে আদব বেআদব মাহরুমে গাশত আজ ফজলে রা। এই সমজন কমে না, ঘুমায় ঘুমায়। কুমিল্লা শহরে এমবিবিএস ডাক্তার আসেনি? এই যুবকরা রাগ করবা না, তোমাকে ফায়দা ধরে বলি। পৃথিবীতে কসম করে বললে বিশ্বাস করিস, তুই মুসলমান না? বিশ্বাস তুই করবি না, হিন্দু করবে? তুই আগে করবি। কসম আল্লাহ, তোদের যুবকদের কলিজা দিয়া আমরা টুপিওয়ালারা যে মহব্বত করি, তোর আব্বা আম্মাও এমন করে। তোরে বুঝাইতে পারবো না যে আমার দিল কত তৈয়ার তোরে মহব্বতের জন্য। তোর জুতা আমি রুমাল দিয়া মুছে দিতে তৈয়ার, যদি রসুলের তরিকায় চলো। তুইও যুবক, আমিও যুবক, তোর সার্টিফিকেটের ধাক্কা আছে, আমার নেই। তোর ভাই ধরা দরকার আমার, এই জন্যই তো ধরতেছি। আহা, কুমিল্লা শহরে এমবিবিএস ডাক্তার আছে না নাই? একজন, একজন। অনেক ডাক্তার এমবিবিএস ডাক্তার চেম্বার খুলে বসে আছেন। একজন আর দুজন না, 50-100 জন ডাক্তার। কলমের খোঁচা দিবে 500 টাকা, 1000, 1500 টাকা। চেম্বারে রোগীর ভিড় আছে না নাই? বুঝে শুনে জবাব দাও, সব ডাক্তারের চেম্বারে রোগীর ভিড় কি সমান? কোন ডাক্তার বয়ে বয়ে বিড়িটা নিয়ে আর মশা মারে, আর কোন ডাক্তার রাত্র 12টা পর্যন্ত রোগীর সিরিয়াল দেখিয়েও শেষ করতে পারে না। একটু জবাব দে ভাই, বিবেকের সাথে বেঈমানি করবি না। আল্লাহর দেওয়া বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করে জবাব দে। সবাই এমবিবিএস, এফসিপিএস, এমসিপিএস, এফআরসিএস এর সার্টিফিকেট নিয়ে বসে আছে। কলমের খোঁচা দিলে 500, প্রেসক্রিপশন লাগবে 1000, 1500, ভিজিট দেওয়া লাগে। কিন্তু কোন ডাক্তার বয়ে মশা মারে বিড়ি টানে, আবার কোন ডাক্তার রাত্র 12টা পর্যন্ত সিরিয়াল দেখিয়েও শেষ করতে পারে না। কেন? ওখানে রোগী নাই, ওখানে রোগীর ভিড় কেন? জবাব যদি চাই 13 বছরেও তোর জবাব দিতে পারবি না, কারণ তোর চান্দি গরম, মোবাইলের নেশায় তোর বিবেক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জবাবটা ভালো করে শুনে নে। এই ডাক্তার সব এক, এরপরও কেন ওই ডাক্তারের কাছে রোগীর ভিড় বেশি? একমাত্র কারণ তার জবানের ব্যবহার আর তার সুন্দর আদর্শ। যুবক, তুই স্কুলে পড়, কলেজে পড়, ভার্সিটিতে পড়িয়া দোয়া করি একদিন এসপিডিসিআইজি, উকিল, ব্যারিস্টার হবি। তোর মতো সন্তান সমাজের ডাক্তার হবি, বেঈমানের সাথে মোকাবেলা করবি। যেই বেঈমানের আঙ্গ ধমক দিয়া পায় ঔষধ দিব না, তুই দাঁড়ায় বলবি বেঈমান ঘুমায় যা। আমরা মুসলমান ডাক্তার, আঙ্গ মুসলমানের জন্য যথেষ্ট। বেঈমানেরা যদি কয় আমরা ইঞ্জিনিয়ার দিব না, বিল্ডিং উঠবে না, আমরা ইঞ্জিনিয়ার দিব না, পদ্মা সেতু উঠবে না, তখন তোমরা মুসলমান স্কুল, কলেজ, ভার্সিটিতে পড়ালেখা করে বিদেশের ডিগ্রি নিয়ে দাঁড়ায় বলবি এরে বেঈমানের বাচ্চা, নদী সাগর ফারিয়া ফালায়া যা। পদ্মা সেতু করার, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেকশন দেওয়ার জন্য আমরা মুসলমানেরা যথেষ্ট। স্কুলে পড়, কলেজে পড়, ভার্সিটিতে পড়, কিন্তু চরিত্র তোর নষ্ট হবে কেন? যদি জীবনের সফলতার ভিত স্থাপন করতে চাও, সুনাম অর্জন করে কবরে যেতে চাও, তাহলে আদর্শ ঠিক করে চল। মোবাইলের গজব থেকে ইস্তেগফার পড়। এরে যুবক, আল্লাহর গোলাম, সময়টারে কাজে লাগাও। এই জমিনের মধ্যে দুনিয়াদার মনীষী, ইসলামের কোন মনীষী না। দেখো তারা সময়টারে এমন কাজে লাগাইল, শত শত বছর পরেও সেই মনীষীদের দালালি করিয়া কত গোষ্ঠী চলতেছে। জগতের এক দুনিয়ার লাইনের মনীষী আব্রাহাম লিঙ্কন,
জাতির একটা অংশ তাদের গোলামি করার জন্য আদা জল খেয়ে মাঠে দৌড়াচ্ছে, তাদের আদর্শ লালন করে। এই জমিনের এক মনীষী মাও সেতুং লেনিন আর কার্ল মার্কস এদের আদর্শ লালন করে দলে দলে মানুষ তাদের রাস্তায় দৌড়াচ্ছে, ছবি আঁকিয়া হৃদয়ে ঢুকায় রাখছে, বিরোধিতা করলে আমগো উল্টা গালি দেয়। অথচ এই বাচ্চারা আব্রাহাম লিঙ্কনের জীবনেও দেখে না, তার বাড়ি ঘরেও যায় না। ওই আব্রাহাম লিঙ্কন, মাও সেতুং লেনিন আর কার্ল মার্কস পেলে তোর আদর্শ লালন করো শত শত বছর পরে, আজ মাথা গরম করে বক্তব্য দিচ্ছ, কত মজার কথা। একটু চিন্তা কর, তাদের শত শত বছর পরে তোদের হৃদয়ের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার কারণটা কি? ওই বান্দারা যেই লাইনে সময়টারে কাজে লাগাইছে, সেই লাইনের মানুষ তাদের জন্য পাগল। ওয়াল আসর, সময়ের শপথ, সময়টারে কাজে লাগায় দাও। দুনিয়ার লাইনে কাজে লাগাবি দামি, আখেরাতের লাইনে কাজে লাগাবি আখেরাতের লাইনে দামি। সময় থাকিতে করো উন্নতি কামনা, সময় ফুরিয়ে গেলে আর তো পাবা না। নদীর পার ভাঙেও পার গড়ে, এই তো নদীর খেলা। সকাল বেলার ধনীরে তুই ফকির সন্ধ্যা বেলা। নদী পথে নৌকা চালাও ও মাঝি ভাই, বেলা ডোবার আগে আমি ওপার উঠতে চাই। ডুবে গেলে বেলা রে আর উঠে না, ভেঙে গেলে মেলা রে আর জমে না। সময়টারে কাজে লাগাও রে ভাই। এরে নবীর উম্মতির দল, দুনিয়ার লাইনে সময়টারে কাজে লাগাবে, দুনিয়ার লাইনে সম্মান বেড়ে যাবে। বহু রিক্সার ড্রাইভার আছে, টাকার মালিক, ঘরে খেরের ঘর ছিল, এখন বিল্ডিং করেছে। কারণটা কি? তুই রাতভর ঘুমাও, রিক্সা ড্রাইভার ঘুমায় না। সময়টারে কাজে যে যেই পরিমাণ লাগায় তার সম্মান তত বেড়ে যায়। এরে নবীর উম্মতের দল, কথায় কথায় পদে পদে সময়টারে আজকে লাথি মেরে তাড়ায় দিল। সকাল 10টায় কালকে মিটিং আছে, সব সদস্যরা হাজির হয়ে গেল, সভাপতির খবর নাই। টেলিফোন করে সভাপতি সাহেব, সভাপতি ধরে নাই, ধরছে ম্যাডাম। কি ব্যাপার? সভাপতি কই কই ঘুমায় ঘুমায় সময়টারে কাজে লাগাইতেছে। সকাল 8টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত সরকারের সাথে কন্ট্রাক্ট করে ডিউটি দিয়ে মাসে বেতন 20,000। 8টার গাড়ি 9টা, 9টার গাড়ি 10টা, 10টার গাড়ি 11টা। প্রতিদিন সরকারের টাইমের থেকে 1 ঘন্টা করে চুরি করো, ফাঁকি দাও। মাসে যদি পুরা বেতন নাও, পুরা বেতন হারাম হয়ে যাবে। সময়টারে কাজে লাগাও। যে যেই লাইনে কাজে লাগাইলো তার দামটা অনেক বেড়ে গেল। আল্লাহ এজন্য বলেন সময়ের শপথ, দুনিয়ার লাইনে সময়ের কাজে লাগাও, দুনিয়াতে তুমি দামি হয়ে যাবে। আখেরাতের লাইনেও যদি সময়টারে কাজে লাগাও, আখেরাতের লাইনেও দামি। কেমন দামি জানো? 1 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে 20 মিনিটের বেশি লাগার কথা না। আরো 10 মিনিট হাদিয়া দিলাম, 30 মিনিট। হিসাবটা মিলাইয়া পারলে বলেন 5 ওয়াক্ত নামাজে কত টাইম যাবে? আধা ঘন্টা, 2.5 ঘন্টা সময়। আরো দিয়ে দিলাম আধা ঘন্টা, কত হলো? 3 ঘন্টা সময় তারে মূল্যায়ন করে যদি বান্দা 5 বার নামাজ পড়ে নাও, আমার আল্লাহ তাআলা দয়া করে তোর 3 ঘন্টা সময়ের মূল্যায়নের বরকতে 24টা ঘন্টাকে মহব্বতের নজরে মূল্যায়ন করে তোর আমলনামায় 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দিয়ে দিবে। আমার নবী বলেন, এর উম্মতের দল, এশার নামাজ জামাতে আদায় করে যদি ঘুমাও, আবার যদি ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে নাও, ঘুমের মধ্যে যেই সময়টারে কাটাইলি ওই সময়টাকেও আল্লাহ নেকির পাল্লায় ওজন দিয়ে দিবে।
وكن سستي نمازي پنجگانا فويل للمصلين الذين مؤمنارا نماز امداد دا استعينوا آيات قرآن بخا آيات قد أفلح ياد كون غور كندر معني يزدن صادقون খারাপ লাগে এই উঠবেন না কেউ আবারও বলছে যাবো আর একটু সামনে এ নবীর উম্মতের দল এ যুবক পাও দুইটা যদি আগায় দাও আল্লাহরে সাক্ষী রেখে কই তোর পায়ে হাত রেখে বলছি সময়টারে নষ্ট করিস না আমিও তো যুবক তুইও তো স্কুলে পড়ছ যুবক স্কুল কলেজে পড়ার কারণে তোর জীবন নষ্ট বলবো না তোর মতো ক্লাসের কত ছাত্র আছে কম্পিউটারে ভালো স্মার্ট হয়ে গেল তোর মতো যুবক স্কুল কলেজে পড়িয়া লেখাপড়াও করে আবার টিউশনি করে আবার ভিন্ন চাকরির জব করে তোর মতো যুবক তাকায় দেখ র্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআরের চাকরি করে সম্মানের সাথে চলতেছে এসপি ওসিডিসি চলতেছে তুই সেই যুবকের কাতারের একজন বল তোর কেন সম্মান থাকবে না এলাকার মানুষ কেন তোরে বরদোয়া করে তুই তাড়াতাড়ি মরার জন্য তোর চরিত্র এত খারাপ কেন রে ভাই একই ক্লাসে লেখাপড়া করো তাকায় দেখ তোর ডানে বামে দাড়িওয়ালা নামাজির অভাব নাই তুমি কেন পারবে না রে ভাই কে বলেছে দাড়ি রাখা লাগবে না কে বলেছে সুন্নতের দরকার নাই তুমি যার কথায় চলো সেই বান্দা জান্নাতে যাওয়ার কোনো গ্যারান্টি নাই তুমি তার কথায় উঠে বসো কেন রে বাবা নবীর কষ্টি পাথর লাগায় দেখো মদিনার টাওয়ারের সাথে মিল আছে ওরে আল্লাহর বান্দা নবীর তরিকা মতো চলো নামাজ পড়ো পর্দা করো হালাল খাও মা বাবার খেদমত করো আলেম ওলামারে মহব্বত করো ওস্তাদের সম্মান করো এরে যুবক আল্লাহর গোলাম সময়টারে নষ্ট করিও না রে ভাই এই জীবনে দেখেছি কত ছাত্র এক বছর পরে পরীক্ষা ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ নাই হারিকেন জ্বালায় জ্বালায় এক বছর আগের থেকে সারা রাত লেখাপড়া করছে এই নিজের চোখে দেখলাম কই গেল সেই দিন আজকে ছেলেরা লেখাপড়া করে না ওয়াজের মাইক বন্ধ করো লেখাপড়া শোনার ছেলেদের ক্ষতি হয় কুমিল্লা শহরে ওয়াজের মাইক চালাইলে লেখাপড়ার ক্ষতি কুমিল্লা শহরের বিল্ডিং এ গায়ে হলুদের ডেস্ক চালায় যে বিল্ডিং কাঁপায় দেয় সেখানে শোনার ছেলেদের ক্ষতি হয় না ক্রিকেট খেলায় যুবক আমার পাগল সেখানে শোনার ছেলের লেখাপড়ার ক্ষতি হয় না বাবা ছেলের মোবাইল দিয়ে দিছে রুমের মধ্যে গিয়া ছেলেটা দরজা লাগায় সারা রাত ফেসবুক চালায় এখানে সোনার ছেলের লেখাপড়ার ক্ষতি হয় না কুমিল্লার ছেলেটা মোবাইলে কক্সবাজারের ছেলের সাথে মোবাইলে জুয়া খেলে এখানে সন্তানের লেখাপড়ার ক্ষতি হয় না এরকম পর্দার মা সন্তানের মানুষ বানাবার জন্য সন্তানকে দায়ী করবা না শিক্ষকের দায়ী করবা না তুমি যদি ভালো ফল চাও গাছটা ভালো লাগাও ভালো সন্তান যদি চাও মা বাবা তুমি আগে ভালো হয়ে যাও তুমি ছেলেটারে মেয়েটারে স্কুলে পাঠাইছো সকাল 8টায় গেল 2টায় ঘরে আসবে 1 ঘন্টা লেট করিয়া যখন মেয়েটা ঘরে আসলো এর আম্মা জান মেয়েটার কানের উপরে যদি একটা থাপ্পড় দিয়ে বলতি রে বেয়াদব ক্লাস শেষ হয়েছে 2টায় ঘরে আসবি 1 ঘন্টা দেরি করলি কেন তোমার জীবনের একটা থাপ্পড় ওই মেয়েটারে রাবেয়া বসরিয়া বানায় দিয়ে দিত তুমি তো মেয়েটারে জিজ্ঞাসা করলা না বরং স্বাধীনতা পাইয়া ভালোবাসা করো বৈশাখী ল্যাংটা মেলায় নাচ গান করো ইলিশার পান্তা খাও রমনার বটপুলে গিয়া রে আম্মা জান তুমি সন্তানের কন্ট্রোল করবা দূরে
দূরের কথা, কোন শিক্ষক যদি কোন ছাত্রকে একটু ধমক দেয়, মোবাইলটারে বন্ধ কর, তোমার মা তোমার বাবা 14 গোষ্ঠী যায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য। তোর মতো সন্তান মানুষ হবে তো এই দেশের আর মানুষ কি ছাগল হয়ে যাবে? তোর সন্তান কিছু হোক আর না হোক জীবনে মানুষ হবে না। অন্তত তোর সন্তান মানুষ হবে না, চোর হবে, বাটপার হবে, বদমাশ হবে। শিক্ষকের বর্তমান বড় আগুন থেকে তীরের থেকে দামি। বেদবি সব জায়গায় করিস না, কপাল পুড়ে যাব। সব জায়গায় বেয়াদবি চলে না, সাবধান। এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, আসতেছে, এসো হে পহেলা বৈশাখ, আলিঙ্গন করবো তোমার সাথে। সেই রমনার বটমূলে ইলিশ আর পান্তা মেরে কতজন ইলিশ পান্তা মারবে সেদিন? কি বলবো? মুসলমান, এরা মুসলমান, এরা মুসলমান। সব জাতীয় সংস্কৃতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বৈশাখের পোশাকগুলো যারা পরে, সেই পোশাকের গায়ে ঢোল, তবলা আর একতারা দোতারা ছবি লাগানো। ইলিশ পান্তা খাওয়া হারাম নয়, কিন্তু ওই দিন খাওয়া হারাম। বৈশাখ মনে করে খাওয়া হারাম। শুধু ইলিশ কেন, একটা ডিম ভাজা খাওয়া হারাম, শুধু বৈশাখ মনে করে। রমনার বটমূলে কেন? ঘরের দরজা লাগায় খা। বেপরদায় কেন? 10 টাকা ইলিশের দাম 500 টাকা কেন? নাচ গান কেন নর্তকীদের নিয়ে? সকালবেলা খেতে হবে বাসি মুখে কেন? এই মুসলমান, বাসি মুখে কেন খেতে হবে? সবগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি ধরে ফেলেছো মুসলমান। আর কি আছে তো? তোর মতো ফালতু মানুষ যদি বলে ইসলাম গেল কই, রইল কই? আল্লাহ হেদায়েত দান করেন। রাগ করতেছেন? শিক্ষক একটু ধমক দিছে, কি আন্দোলন, বাপ 14 গোষ্ঠী গেছে, দেখাই দেবো ছিল না আমার। এমন দেখাইছে যে নিজের জীবনটাও শেষ, সন্তানের জীবনটাও শেষ। মুরব্বীরা যারা আগে স্কুল কলেজে পড়ছেন, আগে আগে মনে আছে ফিডার কথা? হ্যাঁ, আব্বাই গিয়ে বলতো হাড্ডিগুলো আমারে দিবেন আর বাকি সব আপনার। আদব শিখাইতে যা লাগে সব দিয়ে দিলাম। এজন্যই তো রাসূল বলেন আদবের লাঠি টানায় রাখ, দেখলেই বেয়াদব সাইজ হয়ে যাবে। আর এখন আন্দোলন করে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। এরা হবে সূর্য সন্তান, তোমরা আমাবস্যার সন্তান। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। আর আস্তে করে বলেন ওয়াল আসর, সময়ের শপথ। আখিরাতের লাইনে সময়টারে কাজে লাগাও। কপাল বড় বড় দুঃখ, ফজরের সময় ডাক্তারের কথায় মুরব্বী রাস্তায় দৌড়ায়। শীত নাই, ঠান্ডা নাই, কুয়াশা নাই, দৌড়াচ্ছে রাস্তায় কেন? বলে ডাক্তার বলছে দৌড়ানোর জন্য। কেমন বড় বেহায়া বেলাজা, ফজরের আজান শুনে পার্শ্বে মসজিদে গিয়া 4 রাকাত নামাজ পড়ে না। আসেনি? যেই বান্দা ডাক্তারের কথায় রাস্তায় ফজরের সময় দৌড়ায়, কিন্তু ফজরের নামাজটা মসজিদে গিয়া 4 রাকাত নামাজ পড়ে না, এই ভদ্রলোককে বেহায়া বেলাজা বললে আমার গুনাহ হবে কেন? একটুখানি নেকের তরে রোজ হাসরের মাঠেতে বাবা ঘুরবে ছেলের পিছে, ছেলে বাবার আগেতে। আহাতে মন কঠিন দিনেতে নামাজ তোমায় ভুলবে না,
ঠিকমতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও, ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও। নবী বেনামাজির শাফাআত করিবেন না, ঠিকমতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। ঘুমের চেয়ে নামাজ ভালো আর তুমি ঘুমাইও না, ঠিকমতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আযান শুনে আসো যারা বিছানায়, তাদের জন্য কান্দেন নবী মদিনায়। আযান শুনে আসো যারা বিছানায়, তাদের জন্যে কাঁদেন নবী মদিনায়। সেই নবীর জন্যে কি মায়া লাগে না, সেই নবীর জন্যে কি মায়া লাগে না। হায়রে উম্মত মসজিদে কেন আসো না, হায়রে মানুষ নামাজ কেনে পড়ো না। এরে নবীর উম্মতের দল, সময়টারে যারা কাজে লাগাইলেন আজকে তারা মাথার মুকুট হয়েছেন জমিনের মধ্যে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। সাহাবায়ে কেরামদের মতো দামি আর কেউ আছে? বড় মুফতি সাহেব আছে নাকি কুমিল্লা? খাজা মঈনুদ্দিন এত দামি, বড় পীর এত দামি, আশরাফ আলী থানভী এত দামি। যত দামি দামি করো না কেন বলো সাহাবায়ে কেরামের উপরে দামি নাকি? সাহাবায়ে কেরামের মতো দামি আলেম নাই, মুফতি নাই, মুহাদ্দিস নাই। সাহাবায়ে কেরামের মতো বড় মুফাসসির কেউ নাই। একটু তাকায় দেখো, এত বড় মুফাসসির, এত বড় মুহাদ্দিস, এত বড় মুআল্লিম, এত বড় আলেম হওয়ার পরও তাকায় দেখো 5 ওয়াক্ত নামাজ দূরের কথা, তাহাজ্জুদ বন্ধ নাই, ইশরাক বন্ধ নাই, চাষ বন্ধ নাই, আউয়াবিন বন্ধ নাই। বেঈমানের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জিহাদের ময়দানেও কোনো পিছপা নাই। রাতের বেলা কান্নার বেলায় কোনো দুর্বলতা নাই। সন্তানের হক আদায়ের বেলায় দুর্বলতা নাই, স্ত্রীর হক আদায়ের বেলায় দুর্বলতা নাই। সারা রাত কান্নার জিহাদের ময়দানে হাজির, আবার মাওলার দরবারে তাহাজ্জুদের মুসাল্লায় কান্নার আওয়াজ। এরে নবীর উম্মতের দল, তারা আজকে সময়টারে কত মূল্যায়ন করেছে। আজকে সারা দুনিয়ার মানুষ তাদের জন্য বড় পাগল। ওমরের মতো বান্দা ঈদের দিন দরজায় তালা লাগায় কান্না করে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রে খলিফাতুল মুসলিমিন, ঈদের দিন আনন্দ আজকে কেন কাঁদে? ওমর জান্নাতের টিকিট পাওয়ার পরেও বলে, রে আবু হুরায়রা, যেই বান্দার কোনো চিন্তা নাই সেই তো আনন্দ করবে, তোমার কি চিন্তা? খলিফাতুল মুসলিমিন ওমর বলে, আমার চিন্তা হলো রমজানে রোজা রাখলাম, কবুল হলো কিনা চিন্তা। তারাবির নামাজ পড়লাম, কবুল হলো কিনা চিন্তা। জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত পেলাম কিনা চিন্তা। আবু হুরায়রা ডাক দিয়ে বলেন, খলিফাতুল মুসলিমিন, আল্লাহর নবীর মাধ্যমে তো জান্নাতের টিকিট আপনাদের হাতে হাজির। ওমর কান্না করে বলে, রে ভাই, যেই মাওলা জান্নাতের টিকিট দিয়েছে ওই আল্লাহ যদি বেজার হইয়াই যায় আবার টিকিটটা ক্যান্সেল করে দিতে পারেন। এর নবীর উম্মতের দল, আমরা যেই মাযহাবের অনুসরণ করি, আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, নরমাল
হাজার হাজার মাসআলা রিসার্চ করেছেন কোরআন সুন্নাহ দিয়ে। আবার তাকায় দেখেন 2 রাকাত নামাজে সারাটা রাত্র কাটায় দিলেন। ইমামে আজম আবু হানিফার থেকে বড় মুফতি সাহেব তো জমিনে কেউ নাই। ওই বান্দা যদি 2 রাকাত নামাজে সারা রাত কাটাইয়া দেয়, আর আজকে যদি আমি বক্তা বলি আমার সময় নাই, তাহাজ্জুদ কখন পড়ব? শ্রোতারাও যদি বলে ব্যবসার টেনশনে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়তে পারি না। শিক্ষকেরা যদি বলি তাহাজ্জুদ কেন পড়েন না, বলে 7-8টা ক্লাসের মোতালার টাইম পাই না, তাহাজ্জুদ কখন পড়ি? ছাত্র ভাইদের যদি বলি কেন পড়ো না রে তাহাজ্জুদ, বলে 7-8টা ক্লাসের লেখা পড়া মোতালা টাইম নাই তাহাজ্জুদের। ইমাম সাহেবের যদি বলি কেন পড়ো না তাহাজ্জুদ, ইমাম সাহেব যদি বলে কত মানুষের রোগ ব্যাধি আছে, তাবিজ লেখার সিরিয়াল পাই না, মুক্তাদিরা পড়ে না চিন্তার কারণে। পীর সাহেব কেন পড়েন না, বলে মুরিদের টেনশন। মুরিদেরা যদি বলে পড়ি না কেন, বলে পীর সাহেবের সবক আদায়ের টেনশন। পীরও পড়লো না, মুরিদেও পড়লো না, শিক্ষকেরাও পড়লো না, ছাত্র ভাইরাও পড়লো না, আমি বক্তাও পড়লাম না, শ্রোতারাও পড়লো না। এই জমিনে যদি কেউ অজুহাত দিয়া দিয়া মাওলার বরকতের ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে ঘুমাও, একটু জবাব দাও, এই বরকতি আমল কে করবে? এর নবীর উম্মতের দল, দেওবন্দের কৃতি সন্তান রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি, কত বড় একজন ফকিহুল আসর, এত বড় মুহাদ্দিস আলেম, 22 বছরের মধ্যে তাকবীরে উলা ছুটে না। 22 বছর পরে একবার তাকবীর উলা ছুটে যাওয়ার কারণে এত কাঁদা কাঁদলেন যে সন্তানের ইন্তেকালও মা বাবা এত কাঁদা কাঁদেন না। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর নবী বলেন হাব্বুল আমালি ইলাল্লাহি আদওয়ামুহা ওয়া ইন কাল্লা, আল্লাহর কাছে ওই আমল বড় দামি যেটা সব সময় করে যদি আমলটা বড় ছোট হয়। এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ তাআলা কোরআনের এক আয়াতের শেষ অংশে বলেন, আরে মুসলমান ভালো করে শুনে নাও, আল্লাহ তাআলা বলেন বিমা আসাউ ওয়া কানু ইয়াতাদুন, যালিকা বিমা আসাউ ওয়া কানু ইয়াতাদুন। আয়াতের ব্যাখ্যায় শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী তাফসীরে আজিজের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, কোন উম্মত যদি মুস্তাহাব আমল তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ বেজার হয়ে তাকে সুন্নাত থেকে মাহরুম করে ফেলবে। কোন উম্মত যদি সুন্নাতের আমল তুচ্ছ মনে করে ছেড়ে দাও, আল্লাহ বেজার হয়ে তাকে সুন্নাত ওয়াজিব থেকে মাহরুম করে ফেলবে। কত বান্দারে যদি জিগাই ভাই টুপি দাও না কেন, জিহ্বা বাঁকা করে, ঠোঁট বাঁকা করে, তিরস্কারের নজরে বলে এটা সুন্নত, না পড়লে অসুবিধা কি? সুন্নতের তুচ্ছ মনে করলে আল্লাহ মাহরুম করে ফেলবে ওয়াজিব থেকে, ওয়াজিবের তুচ্ছ মনে করবা আল্লাহ মাহরুম করে ফেলবেন ফরজ থেকে, ফরজ থেকে মাহরুম হওয়া মানে জাহান্নামের আসামি হওয়া। এ জীবনে না করি জীবনে না করিলাম বন্দেগি, গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি, গুনাহ করে কাটাইলাম জিন্দেগি, তওবা করে আবার তওবা ভাঙিলাম, তওবা করে আবার তওবা ভাঙিলাম, অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম, অবশেষে খাঁটি তওবা করিলাম। এর নবীর উম্মতের দল, জান্নাতের টিকিট হাতে নিয়েও যদি সাহাবায়ে কেরামের কান্নার আওয়াজ শোনা যায়, তোমার আমার তো কোনো আমলে
রোজা রাখি, রোজাটা তো রোজার মতো রাখতে পারি না। এরে নবীর উম্মত, আমার মাওলার দরবারে কি জবাব দিবা? এমন একজন আল্লাহওয়ালা যায় না যে মরণ পর্যন্ত কবরের আযাবের ভয়ে কান্না করে না। এরে কলিজার টুকরা যুবক, পায়ে হাত রেখে বলি রে ভাই, ডানে বামে তাকায় দেখ, তোর মতো যুবক নামাজির অভাব নাই। স্কুলে পড়ে নামাজ ছাড়ে না, তুমি কেন পারো না? জবাব দাও। তোমার মতো যুবক কলেজে পড়ে নামাজ ছাড়ে না, ভার্সিটিতে পড়ে নামাজ বাদ দেয় না, কোটি টাকার মালিক 1 টাকাও হারাম খায় না, আবার পুলিশ বিডিআরে চাকরি করে নামাজ বাদ দেয় না, ড্রাইভারি করে নামাজ বাদ দেয় না, তুমি কেন পারবা না? এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, আমিও তো তোর মতো যুবক সন্তান। আজকে তুই যে আলো বাতাসে চলো, আমিও সেই আলো বাতাসে চলি। তুই যেই গাছের ফল খাও, ওই গাছের ফল আমিও খাই। তুই যেই নদীর মাছ খাও, সেই নদীর মাছ আমিও খাই। আল্লাহর মোহাব্বতে জবাব দে, কোরআন সত্য না মিথ্যা? ভালো করে বল, আল্লাহর কোরআনে কোনো ভুল আছে নাকি? বিবেকের সাথে বেঈমানি করবি না, ভালো করে বিবেক দিয়ে জবাব দাও। আল্লাহর কোরআন যদি মনে করো সত্য, জবাব দাও। কোরআনের মধ্যে জান্নাতের বয়ান আসেনি? এই বয়ান মিথ্যা। কোরআনের ভেতরে জাহান্নামের বয়ান আসেনি? জাহান্নামের বয়ান মিথ্যা। আরবি বুঝো না, মোবাইলে বাংলা কোরআন ডাউনলোড করে নামাও, এরপরে দেখো জান্নাতের বয়ান। ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। নেক আমলকারী জান্নাতে যাবে, গুনাহগারী গুনার গান করনেওয়ালা জাহান্নামে যাবে। ঘোষণাটা কার? নেক আমলওয়ালা জান্নাতে যাবে, গুনার কাজ করনেওয়ালা জাহান্নামে যাবে। এরে আল্লাহর বান্দা, নামাজ পড়াটা গুনাহ না নেক? নামাজ না পড়াটা নেক না গুনাহ? এরে আল্লাহ, পর্দা করা নেক, পর্দা না করা গুনাহ। গালি না দেওয়া নেক, গালি দেওয়াটা গুনাহ। বেপর্দায় চলাটা গুনাহ। অন্যের হক নষ্ট করা গুনাহ। নবীরে গালি দেওয়া গুনাহ। টুপি মাথায় না রাখাটা গুনাহ। বেপর্দায় চলা গুনাহ। অন্যের হক নষ্ট করা গুনাহ। সুদ খাওয়া গুনাহ। গান বাজনা দেখা শোনা হারাম গুনাহ। এরে বান্দা, তুমি যদি নেক আমল করো, নামাজ পড়ো, পর্দা করো, আশা করো জান্নাত পেতে পারো। আর যদি দেখো না, তোমার আঙ্গুলের নখগুলো নবীর তরিকায় নাই, চুলগুলো মদিনার তরিকায় নাই, তোমার নামাজ নাই, পর্দা নাই, বুঝতে হবে তুমি নেক করো না গুনাহ করো। গুনাহ। আল্লাহ বলেন যারা গুনাহ করবে তাদের জন্য জাহান্নাম। এবার একটু কোরআন খুলে দেখ জাহান্নামটা কেমন শান্তির স্থান। আল্লাহ তাআলা সেই বয়ান কোরআনে করেছেন, ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযা আল্লাযী জামাআ মালাহু ওয়া আদ্দাদা ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আখলাদা কাল্লা লা ইউনবাযান্না ফিল হুতামা ওয়া মা আদরাকা মাল হুতামা নারুল্লাহিল মুকাদা আল্লাতী তাত্তালিউ আলাল আফইদা আল কারিআতু মাল কারিআ ওয়া মা আদরাকা মাল কারিআ আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ্দীন ফাযালিকাল লাযী ইয়াদউল ইয়াতীম আলহাকুমুত তাকাসুরু হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের বয়ানগুলো করেছে। ওয়াইল নামক জাহান্নাম তাদের জন্য যারা গীবত করে, মানুষের দোষ বলে এবং অপবাদ দেয়। এরে নবীর উম্মতের দল, কেমন জাহান্নাম আল্লাহ বানাইলেন। আল্লাহ বলেন নারুল্লাহ, জাহান্নাম হলো আমি আল্লাহর আগুন। আমি আল্লাহর আগুন মানি হলো আল্লাহ যত বড় তার বানানো জাহান্নামটাও তত বড়। আল্লাহ যত বড় তার আগুনের তাপমাত্রাও তত বড়। এরে যুবক আল্লাহর গোলাম, আজকে যদি তোর মতো আমি দাড়ি কামায়া শার্ট প্যান্ট টাই লাগায়া রাস্তায় চলতাম, কেউ আমারে বাধা দিত না। এত সূর্যের গরম, দিনের বেলা সূর্য, রাতের বেলা নাই, এরপরে এত গরম, এত ঘাম, কেন টুপি
ছাড়ি না, নামাজ ছাড়ি না, দাড়িটা কাটি না। কত কারণে, টুপির কারণে গালি শুনলাম, দাড়ির কারণে গালি শুনলাম, মাদ্রাসায় পড়ার কারণে গালি শুনলাম, এরপর নামাজ ছাড়ি না, টুপি ছাড়ি না। ওই শীতের মধ্যে ঠান্ডা পানি দিয়া ফজরের নামাজ পড়া বন্ধ করি না রে বাবা। কারণটা কি রে যুবক? আল্লাহর কোরআন পড়ে দেখলাম, মদিনার নবীর বাণী হাদিস পড়ে দেখলাম, গুনাহ নিয়ে যদি কবরে যাই, কবর বড় ভয়ানক জায়গা হয়ে যাবে। আমার নবী বয়ান করে বলতেছেন, গুনাহগারেরা যখন কবরস্থ হয়ে যাবে, ওই গুনাহগারের জন্য কবর হবে জাহান্নামের আগুন। কবরের দুই পাশের মাটির চাপ, একটা নয়, দুইটা নয়, 70 থেকে 99টা সাপ। আমার নবীর একটা কথাও মিথ্যা না রে যুবক ভাই। পায়ে হাত রেখে বলি, মনটারে বুঝায় দেখ, তোর মতো যুবক চাকরি করে, নামাজ ছাড়ে না, মিথ্যা কথা বলে না, কয়দিন আর বাহাদুরি করবি রে যুবক? ওই চকবাজারের আগুনের ইতিহাস কি ভুলে গেছো? কত মানুষ আগুনে পুড়িয়ে গেল, মায়ের সামনে সন্তান আগুনে পুড়লো, মা কিছু বলার ছিল না, নিজের গায়ে আগুন লেগে গেল। এখান থেকে ঘর পর্যন্ত যাওয়ার গ্যারান্টি তোমার হাতে নাই রে বাবা। আল্লাহর কাছে তওবা করে নাও। এই ময়দানে এমন যুবক আছে, অনেকের মা নাই, অনেকের বাবা নাই। ওই মা বাবায় কবর থেকে দোয়া চায় রে সন্তান। যেই মা কত রাত্র দেখেছি আমি অসুস্থ বিছানায় পড়ে আছিলাম, আমার মা সব ভাই বোনেরা ঘুমায়, আমার বাবায় ঘুমায়, আমার মা কেন যেন ঘুমায় না। আমি ঘুমের থেকে মাঝে মাঝে সজাগ হয়ে দেখি আমার মা আমার মাথার কিনারায় বসে বসে আমাকে পাহারা দেয়। ওরে মা কেন ঘুমাও না রে মা? মা ডাক দিয়া বলে, রে সন্তান, আমি যদি ঘুমায় যাই, তুই যদি মা বলে ডাক দাও, আর আমি মা যদি ঘুমায় থাকি, তোর মনে কষ্ট। আমি মা যত চেষ্টা করি, এক ফোঁটা ঘুম আমার চোখের মধ্যে আসে না। ওরে তিন সন্তানের দল, ওই মা বাবারে কবরে রেখে যারা এখানে আসছো, আল্লাহর কাছে দোয়া চাও রে মালিক। ওই মা বাবার কবরে সওয়াবের জন্য চোখের পানি ছেড়ে কান্না করো। যদি চোখে কান্না না আসে, আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করো। কারণ দুনিয়ার ঘরে যদি আগুন লাগিয়ে যায়, আল্লাহর নবী বলেন, দুনিয়ার ঘরের আগুন যেমন পানি ছাড়া ঠান্ডা করা যায় না, গুনার কারণে যদি জাহান্নামের আগুন জ্বলিয়ে উঠে, ওই জাহান্নামের আগুন কত তাপমাত্রার আগুন, দুনিয়ার পানি দ্বারা ওই আগুন ঠান্ডা করা যাবে না। ওই জাহান্নামের আগুন নিবানোর জন্য একমাত্র পানি হলো চোখের পানি। যদি চোখে পানি না আসে, ডানে বামে তাকায় দেখো কার চোখে পানি। এই ময়দানে কত আলেম ওলামা, কত সাদা দাড়িওয়ালা, হাতটা বাড়ায়া দোয়া নাও, দোয়া নাও। সাদা দাড়িওয়ালার দোয়া ফেরত যাবে না। এই ময়দানে দেখো কত আল্লাহর বান্দা চোখের পানি ছেড়ে তওবা করার জন্য তৈরি হয়ে কান্না করে। আল্লাহর কাছে বলো, আল্লাহ তওবা করার তৌফিক দান করো। এই ময়দানে আমার মতো গুনাহগার আর কেউ নাই। গুনার কারণে আমার হাত না পাক, চোখ না পাক, জিহ্বা না পাক, অন্তর না পাক, পা না পাক। আয় আল্লাহ, তওবা করেছি, আর গুনাহ করব না রে আল্লাহ। চোখে পানি নাই, গুনার কারণে দিলটা পাথরের মতো শক্ত, চোখে পানি নাই। আল্লাহর কাছে বলি, আল্লাহ কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করে দাও, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করে দাও, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করে দাও। সময়টারে কাজে লাগায় মাওলার দরবারে কাঁদো। দুনিয়াতে কান্না করবা, হাসরের দিন হাসতে হাসতে আল্লাহর জান্নাতে চলে যাইবা। কান্না যদি না আসে, নবী বলেন, কান্নার বাহানা করো, তাতেও সওয়াব হয়ে যাবে। আরে যুবক, আল্লাহর গোলাম, সবাই মুনাজাতে কাঁদতেছে, তোর চোখে আমার চোখে কেন পানি নাই? একমাত্র কারণ, কপাল আমার পুড়ে গেছে। আল্লাহ
বুঝি বেজার হয়ে গেল, আল্লাহর কাছে তাড়াতাড়ি তওবা করে নাও। আল্লাহ গলায় ছুরি আসলে মরে যাব, দাড়ি কাটবো না, নামাজ ছাড়বো না, মা বাবারে কষ্ট দিব না, মিথ্যা কথা বলবো না, আলেম ওলামাদের বিরোধিতা করবো না। তওবা করার যদি খাঁটি নিয়ত হয়, আল্লাহর দরবারে নিয়তে দুটো হাত উঁচু করে দেখায় দাও। আল্লাহ সবার হাত কবুল করে নেন, তওবা কবুল করে নেন, তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া'i ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন। রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। আয় আল্লাহ, কুদরতের নজর দিয়ে একটু তাকায় দেখে এই ময়দানে কত উলামায়ে কেরাম হাজির, সাদা দাড়িওয়ালা হাজী সাহেবরা হাত তুলেছে। আয় আল্লাহ, কত যুবকরা, কত ব্যবসায়ী, কত শ্রমিক চাকরিজীবী হাত তুলেছে। আমার কলিজার টুকরা ছাত্র ভাই, যুবক, পর্দার আড়ালের কত মা বোনেরা হাত তুলেছেন রে আল্লাহ। ও আল্লাহ, তাকায় দেখেন, এরা টাকা চায় না, বাড়ি চায় না, জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায়, কবরের আযাব থেকে নাজাত চাই রে মালিক। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করেছি, নফসের ধোঁকায় পড়ে গুনাহ করেছি রে আল্লাহ। আজকে তওবা করেছি, আর গুনাহ করব না, আর গুনাহ করব না রে আল্লাহ। মেহেরবানি করে আমাদের মাফ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের যদি আপনি মাফ না করেন, আর যাওয়ার কোনো দরওয়াজা নাই। ও দয়ার মালিক, কত বড় বড় বেঈমানেরও তো আপনি মাফ করেছেন। আমরা তো আপনার আদরের নবীর উম্মত, আমাদের আপনি কেন ক্ষমা করবেন না রে আল্লাহ? আপনি যদি ক্ষমা না করেন, গফফার নামটা কেন রাখলেন? রহমান নামটা কেন রাখলেন রে আল্লাহ? আয় আল্লাহ, আপনার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, আমরাই তো আপনার আদরের বান্দা। আমরা তওবার দরজায় ফিরে আসছি, খালি ফিরাইয়া দিয়েন না রে আল্লাহ। গুনাহ নিয়ে কবরে যেতে চাই না, ওই কবরের জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারবো না, কবরের মাটির চাপ সহ্য করতে পারবো না, সূর্যের গরম সইতে পারি না রে মালিক। গুনার শাস্তি কেমনে সহ্য করবো রে আল্লাহ? এই ময়দানে কি আপনার আপন কেউ নাই? ও আল্লাহ, গুনার কারণে দিলটা পাথর, চোখে পানি নাই। ও আল্লাহ, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন, কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এই ডানে বামে যারা চোখের পানিওয়ালা আছে, ওরে আল্লাহর বান্দারা, একটু দোয়া চাও, কান্নাওয়ালা ভাইয়ের কাছে দোয়া চাও। ওরে কান্নাওয়ালা ভাই, এই ময়দানে আমার মতো গুনাহগার জালেম আর কেউ নাই, ডানে বামে কেউ নাই, আপনাদের কাছে একটু দোয়া চাই। আল্লাহ তাআলা যেন মাহরুম করে না দেন, কোরআন ও হাদিসের ইলমের নূর দিয়া সিনাটা ভরপুর করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, হেদায়েতের নূর দিয়া সবার সিনাটারে ভরপুর করে দেন, নবীজির মুহাব্বতে মুনাজাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, নবীজির রওজায় সালাম পৌঁছানোর তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, বাইতুল্লাহ ধরে লাব্বাইক বলার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, সকলের আমিন কবুল করে নেন, নবীজির মুহাব্বতে মুনাজাত কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, চাকরিজীবী ব্যবসায়ীদের আমিন কবুল করে নেন, মা বোনদের পর্দানিশী বানায় দেন, ছেলে সন্তান নেককার বানায় দেন, ঈমান ও আমল মজবুত করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, সারা দুনিয়ায় শান্তি দান করেন। আয় আল্লাহ, নামাজের অবস্থায় মুসলমানের উপরে গুলি
আমাদের আছে, আপনি আমাদের পয়গম্বর। আয় আল্লাহ, মুনাফিকদের চক্রান্ত থেকে হেফাজত করেন, ইসলামের ব্যানারওয়ালা জালেম থেকে হেফাজত করেন। আয় আল্লাহ, মুসলমানের ঈমান আমল হেফাজত করেন। বাংলাদেশ শান্তির দেশ বানায় দেন। ইসলাম দেশ রক্ষায় যারা জীবন দিল মাফ করে দেন। এখনো যারা চেষ্টা করে কবুল করে নেন। আয় আল্লাহ, দিল থেকে রিয়া হাসাদ কিবির দূর করে ইখলাস দান করেন। আয় আল্লাহ তাআলা, সমস্ত মাদ্রাসা মসজিদ কবুল করে নেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো নবীর আদর্শওয়ালা বানায় দেন। আমার প্রত্যেকটা যুবকের নবীর সুন্নাতওয়ালা আশিক বানায় দেন। সকলের আমিন কবুল করে নেন আল্লাহ। আমরা যারা হাত তুলেছি, অনেকের মা নাই, বাবা নাই। ও আল্লাহ, তাকায় দেখেন কারা ইয়াতীমের দিকে তাকাইয়াও কি মায়া হবে না রে আল্লাহ? মেহেরবানি করে সবার কবর জান্নাতের বাগান বানায় দেন। যারা বেঁচে আছেন হায়াত বাড়ায় দেন। অসুস্থ রোগীদের সুস্থ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এই মাহফিল কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখেন। ওলামায়ে আহলে হক যারা এক বানায় দেন। আয় আল্লাহ, পরনিন্দা গীবত থেকে আমাদের জবানকে হেফাজত করেন আল্লাহ। গুনাহের প্রতি ঘৃণা জমায়া দেন আল্লাহ। পরস্পর মিল মোহাব্বত বাড়ায়া দেন আল্লাহ। দিলের ন্যাক আশা পূরণ করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, যুবকের সিনায় হেদায়েতের বাতি জ্বালায়া দেন। আয় আল্লাহ, সবার কবর জান্নাতের বাগান বানায়া দেন। যারা বেঁচে আছেন হায়াত বাড়ায়া দেন। অসুস্থ যারা সুস্থতা দান করেন আল্লাহ। সারা দুনিয়ায় নিরাপদে ইজ্জতের সাথে খেদমত করার তৌফিক দান করেন। আয় আল্লাহ, সমস্ত প্রোগ্রাম নিরাপদে করার তৌফিক দান করেন। চলার পথে কুদরতের হাতে হেফাজত করেন। হঠাৎ মরণ থেকে হেফাজত করেন আল্লাহ। বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন আল্লাহ। বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন আল্লাহ। বাতিলের মোকাবেলায় বিজয়ী করে দেন আল্লাহ। চলার পথে হেফাজত করেন আল্লাহ। আদবওয়ালা বিনয়ী জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ। আদবওয়ালা বিনয়ী জিন্দেগি দান করেন আল্লাহ। মোবাইলের গুনাহের থেকে যুব সমাজের হেফাজত করেন আল্লাহ। মোবাইলের গুনাহের থেকে গোটা জাতিকে হেফাজত করেন আল্লাহ। মোবাইলের গুনাহের থেকে আমাদের হেফাজত করেন আল্লাহ। ঢাকাতে মাদ্রাসার খেদমত করি, কবুল করে নেন আল্লাহ। মাদ্রাসা ঘরের কাজ চলে, গাইবি খাজানার থেকে কামিয়াবির ব্যবস্থা করে দেন। অনেক অর্থের প্রয়োজন, ঋণ হয়ে গেছে, আপনি কুদরতের হাতে কামিয়াবির ব্যবস্থা করে দেন। আপনার খাস বান্দার মাধ্যমে সমাধানের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ। দিনের সমস্ত নেক আশাগুলো পূরণ করে দেন আল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.